शुभोदय बच्चों, आप सभी को हिंदी ऑनलाइन क्लास के लिए स्वागत। अच्छा छात्रों, पिछले कक्षा में हम स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बनने के बाद वे अमेरिका चलते हैं और वहाँ अमेरिका के शिकागो नगर में सर्वधर्म सम्मेलन में कैसे भाषण करके भारतीय धर्म और तत्वज्ञान पर भाषण करके हमारी भारतीय संस्कृति तथा धर्म को कैसे फैलाया विदेश में। और उसके बाद वे स्विट्ज़रलैंड चलते हैं और इंग्लैंड चलते हैं और वहाँ पे भी उन्होंने हमारा धर्म का प्रसार करके भारत का गौरव बढ़ाया और वहाँ अनेक लोगों ने स्वामी जी के शिष्य बन गए। उनमें कुमारी मार्गरेट एलिजाबेथ का नाम उल्लेखनीय है, वो सभी हमको पता है। और एलिजाबेथ ने स्वामी जी के अनुयायिनी बनकर वो सिस्टर निवेदिता के नाम से सारे संसार में प्रसिद्ध हुई। यहाँ तक हमें जान लिए थे और आगे के विषय के बारे में अब देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। वह था दीन दुखी जनों की सेवा और सहायता का मार्ग। स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बताया। वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे। सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी। समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया। इसी ध्येय से उन्होंने कलकत्ते में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी जी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया। उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से हीनता की भावना को दूर भगाने का प्रामाणिक प्रयत्न किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, प्यारे देशवासियों, वीर बनो और ललकार कर कहो कि मैं भारतीय हूँ। अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, उच्च जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है। उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनका गौरव मेरा गौरव है। 4 जुलाई सन 1902 को स्वामी विवेकानंद परलोक सिधारे, लेकिन आज भी उनके कार्य और संदेश अमर है। स्वामी विवेकानंद ने भारत में भी भ्रमण करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता का सदुपदेश दिया। विवेकानंद ने क्या किया? हमारे देश भारत में भी भ्रमण करके यहाँ हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का ಸದುಪದೇಶ दिया। ವಿವೇಕಾನಂದರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತಾಡಿ ಪರ್ಯಟನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು। उन्होंने अंधविश्वासों तथा रूढ़ियों को हटाकर धर्म का वास्तविक मर्म समझाया। विवेकानंद ने क्या किया? जो हमारे लोगों में रहने वाले अंधविश्वासों को हटाकर ಧರ್ಮ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮರ್ಮ ಬತಾಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಧವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಅಂದರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ರೂಢಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಧರ್ಮದ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ರು। साधु सन्यासी वर्ग को भी उन्होंने शांति प्राप्त करने का नया मार्ग जताया। ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ದಿರ ಸಾಧು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು। ವಹ್ತಾ ದೀನ್ ದುಃಖಿ ಜನೋ ಕಿ ಸೇವಾ ಅವ್ರ ಸಹಾಯತಾ ಕಾ ಮಾರ್ಗ, ಅದು ಯಾವ ಮಾರ್ಗ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಪ್ಪ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಾಧು ಸಂತರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ
ಶಾಂತಿ ಮಾರ್ಗ ದೀನ ದುಃಖಿಯರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋರು, ಕಡುಬಡವರು ಇಂತಹ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು. स्वामी विवेकानंद ने समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बताया. स्वामी विवेकानंद ने क्या किया? समाज सेवा को परमात्मा की सच्ची सेवा बतलाया. ಅಂದರೆ ಇವರು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಹೂವಿನಾರ ಹಾಕೋದು, ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಊದ್ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆ, ಭಕ್ತಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಚ್ಚಿ ಸೇವಾ, ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು. ಸಮಾಜ ಸೇವಾಕೋ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತುಳಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೋವಿನಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದೇ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. वे स्वयं भी समाज सेवा में लग जाते थे. ವಿವೇಕಾನಂದ भी ಸಮಾಜ ಸೇವಾ में ಸ್ವಯಂ ಲಗ್ ಜಾತೆ ಥೇ. ಇವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಇವರು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. सन 1897 में प्लेग और अकाल से पीड़ित भारतवासियों की उन्होंने बड़ी तन्मयता से सेवा की थी. और सन 1897 में ಇನ್ನು 1897ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಮತ್ತು ಅಕಾಲ, ಬರಗಾಲ ಅಂತೀವಿ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು, ಹಲವಾರು ಭಾರತೀಯರು ತೊಲಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. समर्थ लोगों को उन्होंने गरीबों की दशा सुधारने का संदेश दिया. उस समय जो हमारे देश में प्लेग तथा अकाल से पीड़ित होने समय दीन दुखी लोगों की सेवा करने के लिए किनको संदेश दिया? समर्थ लोगों को संदेश दिया. ಅಂದರೆ ಪ್ಲೇಗು ಮತ್ತು ಅಕಾಲ ಬಂದು ಜನರು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಬರಗಾಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡು ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯನ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಇರುತ್ತೆ, ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಸಮರ್ಥ ಲೋಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅವರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂತಹವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಅಂತಹವರನ್ನು ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಗವಂತ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಸಿ ಧ್ಯೇಯ ಸೆ ಉನ್ಹೋನೆ ಕಲ್ಕತ್ತೆ ಮೇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಕಿ ಸ್ಥಾಪನಾ ಕಿ. ಈ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಕಲಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ದೀನ ದುಃಖಿ ಲೋಕಗಳಿಗೆ, ಅಂದರೆ ದೀನ ದುಃಖಿ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು? ತಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರು. स्वामी ने अज्ञान, अशिक्षा, विदेशी अनुकरण, दास्य मनोभाव आदि के बुरे प्रभावों का बोध कराया. स्वामी जी ने क्या किया? अज्ञान के बारे में, अशिक्षा के बारे में और विदेशी अनुकरण और दास्य मनोभाव के आदि बुरे प्रभावों को बोध कराया. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಇವರು ಅಂತಂತಂದರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಜ್ಞಾನ, ಜನರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲನೂ ನಂಬುವುದು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೊಡೆದೋಡಿಸುವ, ಮತ್ತು ಅಶಿಕ್ಷಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಶಿಕ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ನಿರಕ್ಷರತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಶಿಕ್ಷಾ. ವಿದೇಶಿ ಅನುಕರಣ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಮತ್ತು ದಾಸ್ಯ ಪದ್ಧತಿ, ದಾಸ್ಯ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ರೂಢಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಭಾರತೀಯರು. ಅವುಗಳ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. उन्होंने अपने भाषणों द्वारा जनता के मन से ही
हीनता की भावना को दूर भगाने का ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಿಯಾ. ಉನ್ಹೋನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಅಪ್ನೆ ಭಾಷಣೋ ದ್ವಾರ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜನತಾಕೆ ಮನ್ಮೆ ಸೆಹಿ ಹೀನತಾ ಭಾವಕೋ ದೂರ್ ಭಗಾನೆ ಕಾ, ಅಂದರೆ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೀನ ಭಾವನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಿರುತ್ತೆ, ತುಚ್ಛ ಭಾವನೆ, ಕೀಳು ಭಾವನೆ, ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಭಾವನೆ ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯ. ಫಸ್ಟು ಆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ನೆ ಏಕ್ ಭಾಷಣ ಮೇ ಉನ್ಹೋನೆ ಕಹಾತ, ಅವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ಯಾರೆ ದೇಶವಾಸಿಯೋ ವೀರ್ ಬನೋ ಅವ್ರ ಲಲಕಾರ ಕರ್ ಕಹೋ ಕಿ ಮೈ ಭಾರತೀಯ ಹೂँ, अनपढ़ भारतीय, निर्धन भारतीय, ऊंच जाति का भारतीय, नीच जाति का भारतीय, सब मेरे भाई है, उनकी प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है, उनकी गौरव मेरा गौरव है. ಅವರು ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಪ್ಯಾರೆ ದೇಶವಾಸಿಯೋ, ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾರತೀಯರೇ, ವೀರ್ ಬನೋ, ವೀರರಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೀರರಾಗಿ ನೀವು, ಅವ್ರು ಲಲಕಾರ ಕರ್ ಕಹೋ, ಜಗಳ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಕಹೋ ಕಿ ಮೈ ಭಾರತೀಯ ಹೂँ, ನಾನು ಭಾರತೀಯ, ಅನ್ಪಢ್ ಭಾರತೀಯ, ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಕೂಡ ಅವನು ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವನ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ನಾನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ನನ್ನವನು, ಭಾರತೀಯನು. ನಿರ್ಧನ್ ಭಾರತೀಯ, ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ದಿದ್ರು, ಅವನು ಬಡವನಾದ್ರೂ ಅವನು ಬೇರೆಯವನಲ್ಲ, ಅವನು ನನ್ನವನು, ಭಾರತೀಯನು. ಮತ್ತು ಊಂಚ ಜಾತಿ ಕಾ ಭಾರತೀಯ, ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾತಿಯವನಾದ್ರೂ ಸರಿನೇ ಅವನು ಭಾರತೀಯನೇ. ನೀಚ ಜಾತಿ ಕಾ ಭಾರತೀಯ, ಕೀಳ್ ಜಾತಿಯವನಾದ್ರೂ ಭಾರತೀಯನೇ, ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವನಾದರೂ ಭಾರತೀಯನೇ, ದುಡ್ಡಿಲ್ದಿರ ನಿರ್ಧನನಾದರೂ ಭಾರತೀಯನೇ, ಅಶಿಕ್ಷಣಸ್ಥರಾದ್ರೂ ಭಾರತೀಯನೇ. ಭಾರತೀಯ ಸಬ್ ಮೇರೆ ಭಾಯಿ ಹೈ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು. ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವನಾಗಿರಬಹುದು, ಕೀಳ್ಜಾತಿಯವನಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಇನ್ಯಾರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ, ನಿರ್ಧನ್, ದುಡ್ಡಿಲ್ದಿರೋನು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಯಾರೋ ನನ್ನ ಭಾರತೀಯರೇ, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ. ಸಬ್ ಮೇರೆ ಭಾಯಿ ಹೈ, ಉನ್ಕಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮೇರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೈ, ಉನ್ಕಾ ಗೌರವ್ ಮೇರಾ ಗೌರವ ಹೈ, ಅವನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅವನ ಗೌರವ ನನ್ನ ಗೌರವ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 5-6 ಜನ ಇರ್ತೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾನ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅವನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗಿರೋದು ನಮಗೇನಲ್ಲ ಬಿಡು ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವ? ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬನಿಗೋದ್ರೂ ಇಡೀ ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೇನೆ ಅವಮಾನ ಆದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಏನಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಸಲ್ಲೋ ಗೌರವ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಏನಿದೆ ನನಗೂ ಇರೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷ 4 ಜುಲೈ सन 1902 को ವಿವೇಕಾನಂದ್ ಪರಲೋಕ ಸಿಧಾರೆ. 4 ಜುಲೈ 4ನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಪರಲೋಕ ಸಿಧಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಸಾವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದ್ರು. ಲೇಕಿನ್ ಆಜ್ ಬಿ ಉನ್ಕೆ ಕಾರ್ಯ ಅವ್ರ ಸಂದೇಶ್ ಅಮರ್ ಹೈ, ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಮರವಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಜೊತೆಗೆ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದ.